এই যুগର ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଅତି ଶିକ୍ଷିତ, ସ୍ୱପ୍ନଦର୍ଶୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ। ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଯତ୍ନବାନ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାମାନେ କେତୋଟି ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେବା କଥା। ଅଜ୍ଞାନପଣରେ ଅବା ଅନାବଶ୍ୟକ ମନେକରି କେତୋଟି ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କେତୋଟି ବିଷୟ ସଚେତନ କରାଇବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାଇ ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁକ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସନ୍ତାନଗଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ଅଧିକାର ଏବଂ ପୁରସ୍କାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ପିଲାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ କରିବା ହିଁ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଧିକାର। କେବଳ ତା ନୁହେଁ, ଉତ୍ତମ ମଣିଷ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଉ, ଏହା ଆମର ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା। प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम मु आपण मान आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। प्रभु को नाम धन्य हो से आम सहवर्ती होई एबे पर्यंत कढ़ी आनी ताहांकर करुणा केबे शेष हुए नहीं। सही परमेश्वर आम मान दिन प्रतिदिन तांको वाक्य जरिया सचेतन करैछंती, आम मान शक्ति जगाई, जीवन सजाड़ा आत्मा द्वारा मान को चेतना देइछंती। से प्रभु को नाम धन्यवाद हो। यही दिन मानक आम विशेष करी तांको वाक्यरु अनेक विषय ध्यान करुछु जहाँ मान को जीवन सजाड़ा निमंते आम मान को साहाय्य करे। प्रभु को नाम स्तुति हो। से पुणी थरे आउ एक प्रसंग को नहीं आपण मान सम्मुख में तांको वार्ता उपस्थापन करने निमंते साहाय्य करिसंती। आज आम जो प्रसंग उपर आलोचना करिबा से प्रसंगटी है पितामाता सतर्क घंटी। बाइबल परमेश्वर आम जीवन में समस्त आवश्यक विषय गुड़िक वाक्य जरिया कही था। आमे आपण मान सम्मुख में ए दिन मानक जो वार्ता गुड़िक परिवेषण करुछु से सब प्रसंग बाइबल आधारित अटे। बाइबल कौन कहे से संपर्क में आम आपण को बारंबार सचेतन करिछु। आज आम जो प्रसंग उपर आलोचना करवा ताकि पितामाता सतर्क घंटी। पितामाता माने क्यों विषय सतर्क होगा दरकार से संपर्क में वाक्यर आलोकर मुझे निमंते केतोटी विषय रखापी चाहे। आम बाइबल देखु जे स्त्री प्रभुंकर दत्त पुरस्कार अटंती, प्रभुंकर दत्त गोटे अनुग्रह अटंती। ठीक सेहीपरि परमेश्वर गर्भजात फल गोटे पुरस्कार स्वरूप दियंती। किंतु पितामाता माने पिलांक प्रति कि प्रकार व्यवहार करबा दरकार, किपरि गठन करबा दरकार, किपरि समानको परिचालित करबा दरकार, किभଳି भाबरे समानको सम्मुख रे गोटे आदर्श जीवन काटिबा दरकार से संपर्क रे सचेतन नुहंती। आज हुए तो सेमाने सचेतन नुहंती, किंतु गोटे समय आसीबो से विषय गुड़िक समानको जीवन निमंते घातक बोली मन हेबो। आज आपण जो विषय सतर्क हेबे नै, आसंता काली आपनको हुए तो से विषय कांदिबाको पड़ी पारे। आज आपण सम्मुख में केतोटी प्रसंग मु रखापी चाहे जहाँ आपण जीवन निमंते गोटे विवेचनार कारण हो पारे। पितामाता माने क्यों क्यों विषय रे सचेतन होगा दरकार। बाइबल लिखा जाए अनेक थर आम पिलामान को कही था जे पिलामाने कि प्रकार पितामाता आज्ञाभव हेबे, पितामाता कि प्रकार कथा मानिबे। किंतु बाइबल परमेश्वर पितामाता किछि गुरु दायित्व रखिछंती जहाँ पितामाता करबा दरकार। एफिसियो तार 6 पर्व 4 रे लिखा जाए, हे पिता माने आपण अपना पिलामान को विरक्त करो नहीं, मात्र सेमान को प्रभु को शिक्षा और चेतना द्वारा प्रतिपालन करो। एठार लिखा जाए जे प्रभु परमेश्वर पितामान को कहती पिलामान को विरक्त करो नहीं, मात्र सेमान को प्रभु को शिक्षा और चेतना द्वारा प्रतिपालन करो। आमे समस्ते हम पिलामान को शिक्षा देवा पई चाहूं, किंतु क्यों विषय शिक्षा देवा दरकार, क्यों विषय से सचेतन करने दरकार आम से विषय जानूना। बाइबल परमेश्वर आम को यह कहवाई चाहती। आज समय आम पिला शिक्षा निमंते अधिक मनोयोगी अटू,
କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଜାଗତିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା, ଏହା ସେ ଆମଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆଦ୍ୟ ସମୟରେ ପିତାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ସେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 4 ପଦରୁ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ 7 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ଶୁଣ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ। ପୁଣି ଏହି ଯେଉଁ ସକଳ କଥା ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛି ତାହା ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ରଖିବ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ତାହା ଶିଖାଇବ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୃହରେ ବସିବା ବେଳେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ପଥରେ ଚାଲିବା ବେଳେ, ତୁମ୍ଭେ ଶୟନ କରିବା ବେଳେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଉଠିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ କି ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ନେବା, କ'ଣ ଶିଖାଇବା। এই কথা শিখাଇବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରେମ କରିବେ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି କଥା ପିତାମାନେ ହୃଦୟରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି ବିଷୟ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 34 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଲେଖାଯାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 12ଟି ପୁତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କନ୍ୟା, ଆଉ ସେ କନ୍ୟାର ନାଁ ଦିଣା। ଲେଖାଯାଏ ସେ ଯାକୋବଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଦେଶର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସେଇ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଦିଣାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସେମାନେ କେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପଠାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶେ, ଜଗତର ମନ୍ଦତା ଭ୍ରଷ୍ଟତା ସକାଶେ ହୁଏତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଆଜି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିର୍ଭୟରେ ବାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ କି ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣ ବିବେଚନା କରିବା ଦରକାର। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣୁନା ସେମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନ କି ପ୍ରକାର, କି ଭୟଙ୍କର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ସବୁଦିନ ସମାନ ନଥିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ଭିନ୍ନ ଆସିପାରେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପିତାମାତା ଭାବରେ ଆପଣ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଖି ଖୋଲା ରଖି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଥରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦିଣା ଆପଣାକୁ ତ ଭ୍ରଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା। ଆଉ ବାଇବଲରେ ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବାହାରେ ଯିବାର ଓ ଭିତରେ ଆସିବାର ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞତାର ହୃଦୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ବିବେଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ପିତାମାତା ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ଆପଣ ବାଇବଲରେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 27 ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 27 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବେ ଯେ ବାପା ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପିତାମାତା ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତି, ତାହା କାଳକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁତାର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଏଠାରେ ଏ ଘଟଣା ଦେଖୁ। ଯଦି ଆପଣ 6 ପଦ ଦେଖିବେ, ଲେଖାଯାଏ ସେଠି, ରିବିକା ଆପଣା ପୁତ୍ର ଯାକୋବକୁ କହିଲା, ଦେଖ ତୁମର ଭ୍ରାତା ଏସଉ ସହିତ ତୁମ ପିତାଙ୍କର କଥୋପକଥନ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ଆଉ ସେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ସେ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପିତା ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ତାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେପରି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଅଟି ଅନିଚ୍ଛା
ପ୍ରକାଶ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମା ଏହା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଅକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ଦେଖୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ି ଉଠିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବାରରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରାଯାଏ। ପ୍ରେମ ବିଭକ୍ତ ଅଟେ। କିଏ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, କିଏ ସାନ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, କିଏ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତ କିଏ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ବାପା ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମା ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆପଣ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାରେ ଦୁର୍ବଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ, ଯେଉଁମାନେ କଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଆଶା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ, ସେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଆମେ କମ୍ ଦେଖାଇଥାଉ। ଏହା କାଳକ୍ରମେ ଆମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଘୃଣା ମନୋଭାବ ଆସିଥାଏ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ତିକ୍ତ ମନୋଭାବ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପିତାମାତା ମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତ ପ୍ରେମ ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଠୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ତିକ୍ତତା ରହିଛି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ହୀନ ମନୋଭାବ, ଭିନ୍ନ ମନୋଭାବ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଆଣିଦେଇଛି। ଜମି ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ, ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ କିଣିଦେବା ସମୟରେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ପିତାମାତା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପକ୍ଷପାତିତା କାଳକ୍ରମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ନେଇ ଆସିଛି। ଜୀବନ ସାରା ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ମଞ୍ଜି ବାପା ମା ପୋତିଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନେ ତାହାର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ପିତାମାତା ମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସତର୍କ ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି କି? ବାପା ଜଣକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମା ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ମେଧାବୀ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁ। ସେ ଆମର ଆଜ୍ଞାବହ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷପାତ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅନେକ ପରିବାରରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆମେ ଦେଖୁ। ଅନେକ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଅନେକ ଝିଅମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ପିତାମାତା ମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଯାହା ମାଥ୍ୟୁ ତାର 19 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେପରି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଗଲେ, ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଣୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପିତାମାତା ମାନେ ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇଦେବେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳିଯିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଧୁରିଯିବ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପିତାମାତା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସାନଟି ବେଳରୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ନେଇ ଜାଣନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ୟୁସନକୁ ନେଇ ଜାଣନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କାଳକ୍ରମେ ମୋ ପୁଅ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସାନଟି ବେଳରୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର ପିତାମାତା ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସାନଟି ବେଳରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଭକ୍ତ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମାଟି ଓଦା ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ତାକୁ ଆକାର ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମାଟି ଶୁଷ୍କ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଆକାର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତା ଧୂଳି ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସାନଟି ବେଳରୁ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଅନେକ ବାପା ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଅବାଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଘର ପାଇଁ ଦୁର୍ନାମ ଆଣିଛନ୍ତି, ପରିବାର ପାଇଁ ସେମାନେ ବଦନାମର କାରଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜି ଫେରିବାର ଆଶା ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏହାର ପଛରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଯେ ସାନଟି ବେଳରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବ କ'ଣ? ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି କି? ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ବସନ୍ତି କି? ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି କି? ସଭା ସମିତିକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି କି? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ଥର ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉ। ଆମେ ଭାବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସାନଟି ବେଳରୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ହାନ୍ନା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସାମୁଏଲର ଭବିଷ୍ୟତ କୋଉଠି ଅଛି। ଛୋଟଟି ବେଳରୁ ହାନ୍ନାଙ୍କୁ ଏହା ଇଚ୍ଛା ହେଲା
ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏହି ହୃଦବୋଧ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ସାନଟି ବେଳରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିବେ। ଆଉ ସାନଟି ବେଳରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକ ସାମୁଏଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବଢ଼ିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମାଆର ଏହି ପ୍ରୟାସ ପିଲାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଭାବବାଦୀ, ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପ୍ରକାରକ ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି କି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ। ପିତାମାତା ମାନେ ଆଜି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି କି? ଅନେକ ଲୋକ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି। ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ଯେଉଁମାନେ ବିଳାପ କରିଛନ୍ତି, କ୍ରନ୍ଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭୁଲ ସକାଶେ ସେମାନେ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିବାର ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଅବାଟରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଅଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆଉ ଛୋଟଟି ବେଳରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ସନ୍ତାନ ଗଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ଅଧିକାର ଅଟେ, ଏହା ଏକ ପୁରସ୍କାର ଅଟେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏଲି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫେଲ୍ ହେଲେ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଅବାଟରେ ଗଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସତର୍କ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବେଦୀକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଲ୍ଟର କେମିତି ଅଛି? ଆପଣ ଏକାଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି କି? ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ମା ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଆମେ ହାନ୍ନାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସନ୍ତି କି? ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତି କି? ସାନଟି ବେଳରୁ, ଛୋଟ ବୟସରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସାଇବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯେଉଁ ବେଦୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସେ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ, ସେ ଆନନ୍ଦ ଫେରି ଆସିବ। ଅନେକଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ କ'ଣ ଯେ ପିତାମାତା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆପଣ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ କରାନ୍ତୁ। ସେଦିନ ମାନହ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିନତି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ପଦରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖାଯାଏ। ତହିଁରେ ମାନହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିନତି କରି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ବିନୟ କରୁଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ପଠାଇଥିଲେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁନର୍ବାର ଆସନ୍ତୁ, ଓ ଯେଉଁ ବାଳକ ଜନ୍ମିବ ତାହା ପ୍ରତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। କି ସୁନ୍ଦର ପଦଟି ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁଅଟି ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ଆମର କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ତାମାନେ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ଦେଇ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ବସିବା ସମୟରେ ମାନହଙ୍କ ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନତି କରି କହିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବଢ଼େଇବୁ। ପିତାମାତା ମାନେ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଦେଖିବେ ଅନେକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନେ, ଧନୀ ଲୋକମାନେ, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଅବାଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ? ସେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ଞାନରେ, ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ, ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଆଉ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦରକାର। ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଆମେ କହି ବସୁଛୁ ଛୁଆଟି ମୋର ଛୁଆ, ମୋରି ପରି ହେବ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ତା ଜୀବନକୁ ଦେଖେଇବି, ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ବଢ଼ିବ, ମୋ ପରି ହେବ, ତା ପାଇଁ ମୋର ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି? ପିତାମାତା ମାନେ ଆଜି ସତର୍କ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବାଜୁଛି ଆଜି, ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ କିପରି ବଢ଼ଉଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ହେବେ। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ହିତୋପଦେଶ 22 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି। এই পদটি ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଥର ପଢ଼ିଥିବେ। এটা ଲେଖାଯାଏ, ବାଳକର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଅ, ତେଣୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ହେଁ
ତହିଁରୁ ବିମୁଖ ହେବ ନାହିଁ। କି ସୁନ୍ଦର ପଦଟି! ବାଳକର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ, ବାଳିକାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଅ। ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଶିକ୍ଷିତ କରାଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବସିକି ବିବେଚନା କରିବା ସମୟ ଆସିଛି। ଆଜି ବସିକି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟ ଆସିଛି। ଆଜି ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ନାହିଁ। ଅନେକ ପରିବାରରେ ପିଲାମାନେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ଏପରି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯାଇଛି। ଅନେକ ପରିବାରରେ ପିତାମାତା ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡରିକି ରହିଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଭୟ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା କରନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡରିକି ସେମାନଙ୍କ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଛୋଟ ବେଳରୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସତର୍କ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ହିତୋପଦେଶ ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ଏବଂ 14 ପଦ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣିଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପିଲାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ତ୍ରୁଟି କର ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ବାଡ଼ିରେ ମାଇଲେ ହେଁ ସେ ମରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ବାଡ଼ିରେ ମାରିବ ଓ ପାତାଳରୁ ତାହାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବ। କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ଯେଉଁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ବିଷୟଟି ତାକୁ ପାତାଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ପିଲାଟି ଭୁଲ କଲେ ଶାସ୍ତି ଦେବାରେ ତ୍ରୁଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁ, ପିଲା ଠିକ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଏ, ଭୁଲ କାମ କଲେ ବି ଦଣ୍ଡ ପାଏ। ପିତାମାତା ଜାଣିବା ଦରକାର ପିଲାକୁ ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, କେଉଁ ବିଷୟରେ ପୁରସ୍କାର ଦେବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅନେକ ପରିବାରରେ ପିତାମାତା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ସବୁ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି 2ଟି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, 2ଟି ପୁଅ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। 2 ଜଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିନ୍ନ, 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଭିନ୍ନ। ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ପିତାମାତା ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଜେ ପୂରା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କି ପ୍ରକାର ଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅନେକ ଥର ଆମେ ଭୁଲ କରି ବସୁ। ଆମେ ବହୁତ କଠୋର ହେଇଯାଉ, ନଚେତ ଆମେ ବହୁତ ନରମ ହେଇଯାଉ। ସେମାନେ ଯାହା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ଆମେ ଭାବିଥାଉ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସତର୍କ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଚଗଲାମୀ ଓ ପାପ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ। ଭୁଲ କ'ଣ, ପାପ କ'ଣ, ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଭୁଲକୁ ପାପ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏବଂ ପାପକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପାପ ପାପ ଅଟେ, ଭୁଲ ଭୁଲ ଅଟେ। ଯଦି ପୁଅଟି ପାପ କରିଛି ତାହାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଚଗଲାମୀ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଏଟା ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ଏ ପ୍ରକାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ଇଚ୍ଛାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ, ସେ ଜିଦଖୋର ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ମନା ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ କଠୋର ହେଇଥାଉ। ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାର ମାର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଥର ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିନଥାଉ, ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ଅନେକ ଥର ମୁଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଛି, ସେମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବାଟରେ ନେଇଯିବେ। ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବସିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମୂଳ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ତାର 4 ପର୍ବ 19 ପଦରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଘଟଣା। ବାପା ତା ପୁଅର ସମସ୍ୟା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ପୁଅଟି କହୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ବାପା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ପୁଅ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମା ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦିଅ। ଅନେକ ଥର ପିଲାମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବାପା ମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମା ମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବଢ଼େଇବା ମାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ଆଣିବା ବାପାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଚାର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ହିସାବ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତୋଡ଼ାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ତୋଡ଼ା, 2 ତୋଡ଼ା ବା 3 ତୋଡ଼ା ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନେବେ। ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ
ପାଠ ପଢ଼େଇଲି, ଚାକିରି କରେଇଲି, କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନା ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିବେଚନାର ବିଷୟ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାଉ, ଯାହା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାଉ। ଆମେ କହିଥାଉ ହଁ କହିଦେବା ପରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି ନ କୁହନ୍ତୁ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହିଥାଉ, ଅନେକ ଥର ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିକି ଖସିଯିବୁ ଚାହିଁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସହଜରେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଧରି ବସନ୍ତି ଆଉ ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ମୋ ମା ମିଛ କହିଲା, ମୋ ବାପା ମିଛ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହା ଆପଣ ପୁରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହା ଆପଣ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ବାସ୍ତବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ କହି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଲୋକମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ସେମାନେ ଲାଞ୍ଚ ମିଛ ନେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଭିଭାବକ ହୋଇଥିବା ସକାଶେ ସେ ସମସ୍ତ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ସମସ୍ତ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ ନେବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅସଦ୍ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଅଭିଶାପର କାରଣ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଖେଳନ୍ତୁ, କୌତୁକ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ସବୁ କଥା ସେମାନେ ସେୟାର କରିବେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ପତନରୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେପରି ଆପଣ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଆସୁଛି, ଆମେ ଜଗତରୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜାଗତିକ ଶିକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜଗତର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ବଢ଼ାନ୍ତି, ଜଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ସୁନାମ ଜଗତରେ ରହିଯିବ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଭିଭାବକମାନେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କେବଳ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ବଢ଼ାଉ ନାହୁଁ, ଜଗତର ସମାପ୍ତି ପରେ, ଜଗତର ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତି ପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେପରି ଦେଖିପାରିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭୁଲ କଲେ ଅଧିକ ତିରସ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ସହିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ସହିତ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମୟରେ ପିତାମାତା ଚାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପିତାମାତା ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବିବେଚନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଥର ପିଲାମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମୟ ଦେଇନାହୁଁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛୁ, ଆମେ କହିଛୁ ମୋତେ ବ୍ୟସ୍ତ କରନା, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବଥା କରନା, ମୋତେ ଏ ବିଷୟ କହନା। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ତାହା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟାଟି ନେଇ ସେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବେ? ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ଲୋକ ଛୁଆଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସମୟ ଭିନ୍ନ ଅଟେ, ପରିବେଶ ଭିନ୍ନ ଅଟେ, ପାପର ବାତାବରଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଏକ ପାପ ପ୍ରଦୂଷିତ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ମନ୍ଦତା, ଚାରିଆଡ଼େ ଅଶୁଚିତା, ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଶୈଳୀ ଭିନ୍ନ, ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଭିନ୍ନ, ଇଚ୍ଛା ଭିନ୍ନ, ଆକାଂକ୍ଷା ଭିନ୍ନ, ସ୍ୱପ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଛୋଟଟି ବେଳରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଇଲେ, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଆସନ୍ତାକାଲି ହୁଏତ ଆପଣ ନଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, ଅବାଟରେ ଯିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ବିବେଚନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ଅଟନ୍ତି କି? ନିଜକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେଇ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଭୁଲ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ଥର ପିତାମାତା ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ମାନିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଜିଦ୍ କରି ବସନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି।
ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୁଲ କଲେ ଅତିଶୟ ଗର୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୁଲ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମର ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମଠାରୁ ଶିଖନ୍ତି। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିଚର। ବାପା ମା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି? ଛୁଆଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ଶିଖେ? ବାପା ମା ତାକୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି? କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଛୁଆଟି କ'ଣ ଶିଖେ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗିଫ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବେ ନା ଛୁଆଟାକୁ ଆପଣ ନର୍କକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯତ୍ନ ନେବେ? ଆଜି ବସିବା ସମୟରେ ବିବେଚନା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଏପରି ଗୋଟେ ଘଟଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ରିଚାର୍ଡ ୱାମ୍ବ୍ରେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସେ ରୋମାନିଆରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ତାଡ଼ନା ଆସିଥିଲା, ଦିନେ ସେମାନେ ବସି ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ରୋମାନିଆରେ ଥିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରିଚାର୍ଡ ୱାମ୍ବ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ପୁଅ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଡାଡି ବାଇବଲରେ କେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ଅଛି? ରିଚାର୍ଡ ୱାମ୍ବ୍ରେଣ୍ଡ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ବାଇବଲ ବୋଲି କହିପାରିବେ, ବାଇବଲ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ସେମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଏହି କଥାଟି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। କାରଣ ବାଇବଲରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ବାଇବଲର ଅରିଜିନାଲ ମ୍ୟାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଛୋଟଟି ବେଳରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ସେମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ରହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପିଲାମାନେ ବୟସ୍କ ହେଲା ପରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆଗରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 20:12 ଯଦି ଦେଖିବେ ଲେଖାଯାଉଛି ଏଠି, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭ୍ରମ କରିବ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହୀନ ଭାବରେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହୀନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ତାର 21:15 ଦେଖିବେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କର ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଯାତ୍ରା ତା 21:17 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 23:22 ଦେଖିବେ ଯେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ମଧ୍ୟ କର ନାହିଁ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏସବୁ ଘଟଣା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି? ଯେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସାନଟି ବେଳରୁ ବାଇବଲ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି। ବାଇବଲ ଯଦି ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ, କାରଣ ବାଇବଲରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ତହିଁରେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ତୁମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ। ଆଜିର ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ଏହା ପଛରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଯେ ସେମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସାନଟି ବେଳରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ନାହୁଁ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇଛୁ, ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଠାଇଛୁ, ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍କୁ ପଠାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇ ନାହୁଁ। ସ୍କୁଲ ମୋ ପିଲାକୁ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ମୋର ପିଲାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ସାନ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପଠାନ୍ତି ନା ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ପଠାନ୍ତି? ରବିବାର ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ନା ଘରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି? ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି ଖେଳନା ସ୍ୱରୂପେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଦେଇଛୁ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦେଇଛୁ, ଟିଭି ଅନ୍ କରିକି ବସେଇ ଦେଉଛୁ। ପିଲାଟି ଟିଭିରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ସେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ମୋବାଇଲରେ ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏସବୁ ପିଲାର ସାଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ପିଲା ନିମନ୍ତେ ଶତ୍ରୁ ଭଳିଆ ହେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ମୋବାଇଲ ଧରିଛି ଆପଣ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ, ଟିଭି ଦେଖୁଛି ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ। ସାନଟି ବୟସରୁ ପିଲାକୁ ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଶିଖାନ୍ତୁ। କେଉଁ ବିଷୟଟି ଭୁଲ, କେଉଁ ବିଷୟଟି ଠିକ୍ ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବସବାସ କରୁଛୁ ଏ ସମୟଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ବାତାବରଣ ଖରାପ ଅଛି, ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପିତାମାତା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ବଢ଼େଇବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ବଢ଼େଇବେ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରିବ।
प्रिय बंधु प्रभु आपन को साहाय्य करंतु। आज यही परिस्थिति रे आमे बास करूछु जोटी पिला मानकर जीवन सुरक्षित नुहे, पिला माने गोटे भयंकर परिस्थिति मध्य दी बास करूछंती। एही परिस्थिति रे आपन को पिला माने आ केते दिन रहिबे मु जानि नाही, किंतु पितामातांक पाई गोटे सतर्क समय आसी जाइछि। जदि आपण आज सतर्क हेबे नाही, आसंता काली हुए तो आपन को कांदिबा को पड़िबो एवं कांदिले मध्य आपण किछि करि परिबे नाही, आपण कांदी के किछि करि परिबे नाही। आज आपण घर को अनेक देखंतु, आपण पिला माने प्रभु रे सुरक्षित अछंते कि, आपण पिला माने प्रभु रे बढ़ुछंते कि, आपण पिला माने प्रभु रे आनंद करंते कि। जगतर ज्ञान तो यथेष्ट अछि। आमे दर्प करि थाउ मो पुओटी 10th रे फर्स्ट क्लास आसिला, +2 रे से रैंक करिछि, डिग्री रे से भलो नंबर करिछि, आ से जो प्रोफेशनल कोर्स करूछि सेठी मते से भलो करिछि, तार भविष्य निश्चय भलो हबो। ठीक अछि, आपण खुशी अछंती, किंतु स्वर्गर परमेश्वर से दिन खुशी हेबे जेतले आपनकर पुओर मन परिवर्तन हबो, झियर मन परिवर्तन हबो। कारण जेतले जने पापी मन फेरौछि तेबे ही स्वर्ग रे आनंद होछि। प्रिय बंधु आज देखंतु, अनेक थर आमे पिलांको कहि थाउछु जे भविष्य तोरी हाथ रे अछि। प्रिय बंधु मु कहिबा पई चाहे, आमानको पिला मानकर भविष्य सेमानक हाथ रे नाही। गीत संहिता 31 पर्व 15 पद जदि पढ़िबे सुंदर भाव लिखा जाए, पिलार भविष्य कहा हाथ रे अछि। अनेक थर में भावुछु पुओरे देखे तोर भविष्य तो हाथ रे अछि, झियोरे तोर भविष्य तो हाथ रे अछि। प्रिय बंधु बाइबल से प्रकार कुहे नाही, बाइबल जहाँ कुहे नाही से भली भाव आपन पिला गठन करंतु नाही। परवर्ती समय पुओटी भाबिबो कोन जे भविष्य मो हाथ रे अछि, मते गठन करबा पई पड़िबो। गीत संहिता 31 पर्व 15 पद लिखा जाए, मोहर समय सबु तुम्भर हस्तगत, माय फ्यूचर्स आर इन योर हैंड। प्रभुंक हस्तरे मोर भविष्य अछि। पिलांको आपण कहिबा दरकार, पुओरे झियोरे तोर भविष्य प्रभुंक हाथ रे अछि, तेणु तू प्रभुंक हाथ रे रहिबु। जदि तू प्रभुंक हाथ रे रहिबु निश्चय प्रभु तते गठन करिवे, तते आशीर्वाद करिवे, तते समृद्ध करिवे। कारण प्रभु समान को मस्तक करबा पई डाकिछंती, से लांगुड करिवे नाही। आमे जगतर शिक्षा रे शिक्षित करबा पई चाहूछु, किंतु प्रभु कहउछंती पिला मान को प्रभुंक शिक्षा रे शिक्षित कराओ। प्रिय बंधु आपनको पिलांको आपण प्रभुंक शिक्षा रे शिक्षित करांती ना ओ को शिक्षा रे शिक्षित करांती। जिसाई तारो 54 पर्व तार 13 पद लिखा जाए, तुम्हार संतान गण समस्ते सदा प्रभुंक द्वारा शिक्षित हेबे और तुम संतान गणर महा शांति हेबो। एटा लिखा जाए, तुम्हार संतान गण समस्ते सदा प्रभुंक द्वारा शिक्षित हेबे, आ जो संतान माने सदा प्रभुंक द्वारा शिक्षित हेबे से मानकर महा शांति हेबो। आज समय आमे देखुछु पिला माने जगतर ज्ञान शिक्षित होचन सत कथा, किंतु शांति देखिबा पे मिले नाही। उच्च पदवी रे अछंती, भलो घर बनैछंती, कोनोसी अभाव नाही, किंतु शांति नाही। कारण से माने प्रभु को द्वारा शिक्षित होई नांती। आमे सेमान को जगतर ज्ञान शिक्षित करिछु। आज प्रभु पितामातांक निमंते एक सतर्क घंटी सुनै दउछंती। प्रिय बंधु ए समय आपण सचेतन हुंतु, आपनक पिला मान को प्रभु को सकाशे बढ़ेबा पई संकल्प बधु नियंतु। मु पुणी थोड़ा आपन को संक्षेप रे कहिबा पाई चाहे, आपन को पिला माने कोठी जाउछंती, कोठुर फेरुछंती, कि प्रकार सांग साथी सहित बंधुता करंती, ए आपन जानिबा दरकार। नले सेही दिन दिना तार चरित्र भ्रष्ट कला भलिया हम पिला माने मध्य समान को जीवन रे समस्या पड़िबे। आ द्वितीय विषय, आपन को पिला मान को प्रति आपन को प्रेम विभक्त करंतु नाही। संपूर्ण प्रेम पिला मान को दियंतु, विभक्त प्रेम करंतु नाही। पिला मान को प्रभु को निकट को नै कि आसंतु, कारण आपन पिलांकर भविष्य, पिलांकर सुरक्षा, पिलांकर उन्नति प्रभु को हस्त अच्छी। जदि मोर छुआ सानटी बेलू प्रभु को जानिला तार जीवन सुरक्षित रहिला। मोर प्रिय माने मु आपन कहिबा पई चाहे, प्रभु संतान गण मान को आपन को गोटे अधिकार स्वरूप देइछंती, पुरस्कार भाव देइछंती। सेमान को जत्न नहीं जानतु, आपनकर परिवार रो प्रार्थना रो वेदी को सजाड़ंतु, आपनकर फैमिली अल्टर को आपन सजाड़ंतु, कारण यह आपनकर पई अति जरूरी अटे। प्रभु आपन को सहायता करंतु, आ प्रभु को शिक्षा रे शिक्षित करांतु। आ समय आसीबो प्रभु मध्य समान को शिक्षित करेबे। से माने बसिबा बेले उठिबा बेले समान को सहित प्रभु विषय घनी कथबार्ता करंतु। हुए तो आपन पिला माने विदेश रे अछंती, बाहर काम करूछंती, अन्य राज्य रे रहिछंती, आपन समान तो कोन कथबार्ता करंती। अनेक थर में कथबार्ता करथाउ, तोर जो प्रमोशन हबार थिला से प्रमोशन टा कोन हैला, तो दरमा कोन बढ़िला, तोर पे स्लिप टा मु गत थर देखितिली, आज कोन भिन्न अछि। मोर प्रिय माने अनेक थर में भावी थाउ आमर पिला माने शिक्षा रे शिक्षित हुंतु, धन संपत्ति उपार्जन करंतु, किंतु प्रभु विषय शिक्षा घेनी आमे केबे कथबार्ता करिना। आज मु आपनकु प्रभु को दास भाव में अनुरोध करबा पई चाहे, आपनक सम्मुख रे गुहारी करबा पई चाहे।
प्रभुଙ୍କ उद्देश्य पिलाମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବଢ଼ାନ୍ତୁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସାର ଅଟନ୍ତି। ଆଇବ ଜାଣିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ହୁଏତ ମନେ ମନେ କିଛି ପାପ କରିଥିବେ, ତେଣୁ ପିତା ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଭାବରେ ସେମାନେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି କି? ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ରିଏଲ ହିରୋ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତି କି ଆପଣ ପିଲାମାନେ? ସେଦିନ ଲେଇ ଆଉ ୟୁନିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 2 ତିମୋଥୀ 1:5 ତିମୋଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଉଲଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ପାଉଲଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଯତ୍ନ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ, ଏକ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ନେତା ଭାବରେ ତିମୋଥୀ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଗଠନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତ ତ ଆଜି ନଚେତ୍ କାଲି ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ଆଜି ନଚେତ୍ କାଲି ଆମ ପିଲାମାନେ ଜଗତ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ମୃତ୍ୟୁର ବୟସ ନାହିଁ, କୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିପାରେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିପରୀତ ବାତାବରଣ, ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ କେଉଁଠି। ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଆମ ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଦିନ ଆସିବ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଉଠିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିବେ। ବୋଉ ତତେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଗତରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିତାମାତାମାନେ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଚେତନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆପଣମାନେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସି ଏ ସମ୍ବାଦଟି ଶୁଣିଥିବା ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଅନ୍ୟ ପିତାମାତାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ଏହା ଶୁଣିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁରେ ସେମାନେ ବଢ଼ିପାରିବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରିୟ ପିତାମାତାମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ବଢ଼େଇବାରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ଯତ୍ନ ନେଇନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସମୟକୁ ଆପଣ କଟେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି, ବାସ୍ତବରେ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ବଢ଼େଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କାଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶିଖାଇକି ସେମାନେ କ'ଣ ଏ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି କି? ନା ଜଗତ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସେମାନେ ବି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବେଦୀକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। କଥାରେ ଅଛି ପ୍ରେ ଟୁଗେଦର ଷ୍ଟେ ଟୁଗେଦର। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଏକାଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେ ଗୃହରେ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏକ ପ୍ରେମରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏକାଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିଥିବା ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ ଦେଖାନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆଶା ରଖି ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରିବେ ଏହା ଜାଣି ପକ୍ଷପାତ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜମି ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗବଣ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପିତା ଭାବରେ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମାତା ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମହାମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଥିବା ସକାଶେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତଦନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ରାଜା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରିନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ଆମେ ବଢ଼େଇ ନାହୁଁ, ଆମ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଢ଼େଇଛୁ। ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ପରିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଦୀକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଦିନ ଆସିବ ସେମାନେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବେ। ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆମ ପରିବାରକୁ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।
କରୁଣାମୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନେ କରିଥିବା ଭୁଲ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏ ସକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍।